इस खास प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਰਿਪੋर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 20 MP यानी कि 13 लोक सभा के ते 7 राज सभा मैंबरां की परफॉर्मेंस बारे दसांगे। सवेर तो ही रौला पै रहा है कि फलाने राज सभा मैंबर की सिर्फ हाज़री इन्नी है राज सभा या लोक सभा के इन्ने उन्होंने सवाल पूछे, पर असी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तुहाडे तक लैके आए हैं और पंजाब के 13 लोक सभा और 7 राज सभा जिहड़े मौजूदा मैंबर ने उन्हां दी परफॉर्मेंस बारे तुहानूं दसांगे, क्योंकि हाज़री तो जिहड़ी वध घट भी हो सकती है, पर सिर्फ उत्थे बैठ के मुड़े आउणा काफ़ी नहीं है। उत्थे बैठ के साडे लोकां दी साडी तुहाडी सारियां दी गल कौन किन्नी उत्थे कर रहा, किन्ने सवाल जिहड़े उत्थे पूछे गए ने, इस ते एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जिहड़ी है तुहानूं दसांगे। सब तो पहलां गलबात आपां शुरू करदे हां जिहड़े राज सभा मैंबर ने। राज सभा मैंबर पहलां गल आपां बलवीर सिंह सीचेवाल दी करांगे। बलवीर सिंह सीचेवाल पंजाब दे फेमस नाम ने, आम आदमी पार्टी दे राज सभा मैंबर ने। इन्हां दी जिहड़ी हाज़री है ना, वो हाज़री उत्थे 79% है। 79% हाज़री है तो 14 डिबेटां दे विच इन्हां ने हिस्सा लिया तो इन्हां ने क्वेश्चन सिर्फ 19 ही पूछे है, सिर्फ 19 क्वेश्चन ही जिहड़े इन्हां ने पूछे है। और प्राइवेट मैंबर बिल जिहड़ा इन्हां ने 0 लिआंदा। अगला राज सभा मैंबर आ जिहड़ा उहदी आपां गल कर लैंदे हां। अगले राज सभा मैंबर ने संदीप कुमार पाठक। इन्हां दी हाज़री जिहड़ी आ वो 56% है। हालांकि बलवीर सीचेवाल नालों तां घट है, पर इन्हां ने डिबेट दे विच भी इक्को दे विच ही हिस्सा लिया और पर क्वेश्चन जिहड़े इन्हां ने ज़्यादा लाए है बलवीर सिंह सीचेवाल दे नालों, सिर्फ वो इक्को ही डिबेट दे विच हिस्सा लिया। तो प्राइवेट मैंबर बिल जिहड़ा लाउणा हुंदा है वो मैंबर जिहड़ा बिल है वो बिल्कुल 0, कोई भी जिहड़ा प्राइवेट मैंबर बिल इन्हां ने लाया नहीं। इस तरीके नाल आपां देख सकते हैं। तो उस तो बाद आपां गल अगले राज सभा मैंबर दी आपां करांगे। अगले राज सभा मैंबर आ जाते हैं हरभजन सिंह, मशहूर क्रिकेटर, इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर, जिन्हां तो बड़ियां आसां सी, पर इन्हां दी इस बार जिहड़ा बजट सैशन चल रहा सी मौजूदा उहदे विच हाज़री 0 है, 0%। पर मौजूदा को टोटल जे गल करिए तो इन्हां दी हाज़री जिहड़ी है वो 55% है तो सिर्फ इक्को ही डिबेट दे विच इन्हां ने हिस्सा लिया। पर सवाल इन्हां ने 68 जरूर पूछे है और प्राइवेट मैंबर बिल जिहड़ा है वो इन्हां ने कोई नहीं लिया। पर जिहड़ा मौजूदा सैशन चल रहा सी बजट सैशन केंद्र सरकार का, उत्थे हाज़री 0 है, किसी भी दिन नहीं उत्थे गए। उदों बाद चो नाम आउंदा है विक्रम साहनी का। विक्रम साहनी जिहड़े है वो इन्हां दी हाज़री जिहड़ी वो 65% है। जिहड़ी डिबेट दे विच इन्हां ने हिस्सा लिया 4 दे विच, और जिहड़े क्वेश्चन है इन्हां ने 68 पूछे है, पर प्राइवेट मैंबर बिल इन्हां ने भी जिहड़ा कोई लिआंदा नहीं। हरभजन सिंह नालों फिर भी ठीक है। तो उधर अगले जिहड़े ने अगलियां दी मैं गल करां, अगले हैगे आ संजीव अरोड़ा। संजीव अरोड़ा इन्हां ते भी काफ़ी विवाद उठिया सीगा। तां इन्हां दी हाज़री 81% है। इन्हां ने डिबेटां दे विच 8 दे विच हिस्सा लिया और जिहड़े आपां गल करिए इन्हां दे क्वेश्चनां दी तां 72 क्वेश्चन इन्हां ने पूछे है, पर प्राइवेट मैंबर बिल जिहड़ा इन्हां ने लिआंदा कोई नहीं। अगला नाम आउंदा है जी अशोक कुमार मित्तल, लवली प्रोफैशनल यूनीवर्सिटी वाले। इन्हां दे भी काफ़ी ज़्यादा जिहड़ा उत्थे विवाद उठिया सीगा। तां 77% हाज़री है इन्हां दी ते डिबेट दे विच इन्हां ने हिस्सा लिया 7 दे विच ते नंबर ऑफ क्वेश्चन जिहड़े इन्हां ने कीते है वो इन्हां ने 106 कीते है, पर यह मैंबर बिल भी लैके आए ने। 2 प्राइवेट मैंबर बिल जिहड़े आ ये लैके आए आ। उदों बाद चो पहले नंबर ते जिहड़ा नाम आउंदा है राघव चड्ढा का। राघव चड्ढा की जे मैं गल करा, राघव चड्ढा राज सभा मैंबर ने और वड्डा नाम है आम आदमी पार्टी का। इन्हां ते भी काफ़ी ज़्यादा जिहड़ा विवाद उठिया सी। इन्हां दी हाज़री भी बाकी पंजाब के राज सभा मैंबरां नालों, इन्हां दी अपनी ही पार्टी के राज सभा मैंबर ने सारे 7 दे 7, बाकी राज सभा मैंबरां दे नालों इन्हां दी हाज़री भी ज़्यादा है, 90% है। और जे मैं गल करा नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो इन्हां दे सब तो ज़्यादा क्वेश्चन भी इन्हां ने ही पूछे 111। पंजाब के राज सभा मैंबरां चों गल कर रहा मैं। तो इन्हां ने 9 डिबेटां दे विच हिस्सा लिया और 2 प्राइवेट मैंबर बिल जिहड़े ये लैके आए हैगे है। और जे मैं गल करा सब तो घट जिहड़ी हाज़री राज सभा मैंबरां दे विचों है वो हरभजन सिंह दी है। सब तो ज़्यादा हाज़री जिहड़ी है वो जे मैं गल करा राघव चड्ढा दी है और क्वेश्चन भी राघव चड्ढा ने ही सब तो ज़्यादा जिहड़े वो पूछे है। तो उत्थे जे क्वेश्चन किसी ने
ਘੱਟ ਪੁੱਛੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਆ। ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਔਰ ਜੇ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੁੱਛੇ ਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਊਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਿਸ MP ਇਜ਼ ਏ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਡਿਬੇਟ, ਸੋ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ, ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਸਾਈਨ ਦਾ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੁਐਸਚਨ ਔਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਡਾਟਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਡਾਟਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ 80% ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ 5 ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਉਹ ਦਿਖੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦਿਖਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ। ਤਾਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ 20% ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 1/6/2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5/4/2023 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 20% ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ। ਔਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 65 ਸਾਲਾ ਸਨੀ ਦਿਓਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 20% ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀਰੋ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਲਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੇੜਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਡਾਇਲੌਗ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੌੜੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲ ਕੇ ਐਕਟਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੋਏ। ਸਿਰਫ 20% ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਰਫ 20% ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ 20% ਹਾਜ਼ਰੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ।
ਤਾਂ ਉਧਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਦੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੇਮਸ ਨਾਂ, ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਦੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਗਾਇਕ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 62% ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਬਾਢੇ ਵੀ ਉਤਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੋਢੇ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ। 62% ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1/6/2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5/4/2023 ਤੱਕ ਹਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 2 ਸਵਾਲ, ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਢਾ ਉਤਰਿਆ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਝੱਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਲਿਜਾ ਸਕੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ 62% ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰੂ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੋਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਬੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 13 ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਔਰ ਸਿਰਫ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਉਣਾ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੀ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਆ। ਫਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਗਏ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੱਖੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਹੈ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 20% ਹੈ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਵੀ 20% ਹੈ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 20% ਆ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 20% ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲਾਏ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 0 ਰੱਖਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਪਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੱਖੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹ 83% ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਬੇਟਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 16 ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 27 ਹੀ ਲਾਏ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 0 ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮਰਹੂਮ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਹੂਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ, ਮਰਹੂਮ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। 10 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, 13 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਜੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਦਿਖਾਉਣ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ 82% ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਬੇਟ 19 ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਔਰ 45 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ 2 ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਆਣ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ 82% ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਔਰ 19
ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਔਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 45 ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 2 ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਇਦੋਂ ਨੰਬਰ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 61% ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 61% ਹੈ ਔਰ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨੇ 61 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 61% ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ 15% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਔਰ ਸਿਲੈਕਟਡ ਜਿਹੜੇ MP ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਆ ਉਹ 61 ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਸਵੀਰ ਗਿੱਲ ਡਿੰਪਾ ਦੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ। ਜਸਵੀਰ ਗਿੱਲ ਡਿੰਪਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 93% ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਬੇਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 69 ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 99 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 93% ਹੈ ਔਰ 69 ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਔਰ 99 ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦਾ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 86% ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਬੇਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤਾਂ 39 ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਉਹ 105 ਪੁੱਛੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 85% ਹੈ ਔਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਬੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 49 ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਔਰ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਜੀ 181। ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈਗਾ 85% ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, 49 ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਔਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 181 ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 95% ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਔਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਬੇਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 69 ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਔਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 182। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ 6। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ 69 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 182 ਪੁੱਛੇ ਆ ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ 6 ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ 95%, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਸਵੀਰ ਗਿੱਲ ਡਿੰਪਾ ਦੀ 93% ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁੱਛੇ ਆ 307। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, 307 ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆ ਔਰ 48 ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 91% ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, 48 ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਔਰ 307 ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਹੈ
ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ 182 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 95% ਹੈ। ਔਰ 69 ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ 6 ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ MP 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਈ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ MP ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 91% ਹੈ ਔਰ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 48 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ 5। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ 307 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। 5 ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਔਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 80% ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ 5 ਸਵਾਲ 5 ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹੈ 20% ਹੈ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ 20% ਹੈ ਔਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 20% ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰ 22 ਪੁੱਛੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਔਰ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬਿਓਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋ। ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜਾਨਾ ਲੋਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।